கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 தொடங்கி 9 முடிய. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 தொடங்கி 9 முடிய. பிலாத்து சில கலிலேயருடைய இரத்தத்தை அவர்களுடைய பலிகளோடு கலந்திருந்தான். அந்த வேளையிலே அங்கே இருந்தவர்கள் சிலர் அந்த செய்தியை அவருக்கு அறிவித்தார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக, அந்த கலிலேயருக்கு அப்படிப்பட்டவர்களை சம்பவித்ததினாலே மற்ற எல்லா கலிலேயரையும் பார்க்கிலும் அவர்கள் பாவிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள். சிலோவாமிலே கோபுரம் வீழ்ந்து 18 பேரை கொன்றதே. எருசலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்கின்றேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாம் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள் என்றார். அப்போது அவர் ஒரு ஊமையையும் சொன்னார். ஒருவன் தன் திராட்சை தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான். அவன் வந்து அதிலே கனியை தேடின போது ஒன்றும் காணவில்லை. அப்போது அவன் தோட்டக்காரனை நோக்கி, இதோ 3 வருஷமாய் இந்த அத்திமரத்திலே கனியை தேடி வருகின்றேன், ஒன்றையும் காணவில்லை. இதை வெட்டி போடு, இது நிலத்தையும் ஏன் கெடுக்கிறது என்றான். அதற்கு அவன், ஐயா, இந்த வருஷம் இருக்கட்டும், நான் இதை சுற்றிலும் கொத்தி எரு போடுவேன். கனி கொடுத்தால் சரி, கொடாவிட்டால் இனிமேல் இதை வெட்டி போடலாம் என்று சொன்னான் என்றார் என்பதே. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கிறிஸ்துக்குள் அன்பார்ந்த அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் இந்த 2025ஆம் வருடத்தின் நன்றி ஸ்தோத்திர ஆராதனையில கலந்து கொண்டிருக்கிற திருச்சபையின் பெரியோர்கள், அருமையான ஊழியக்காரர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள், சிறு பிள்ளைகள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். மிக சிறப்பாக இந்த நன்றி ஸ்தோத்திர ஆராதனையில கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவளோடு முன்வந்த மகள் மீனா குமாரி அருண் அவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் சபையின் சார்பாக நான் வாழ்த்தி பாராட்டி ஆண்டுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறேன். దేవునికి స్తోత్రం. ఈ సమయం నాకు ఇచ్చిన జీవమును బట్టి, ఇక్కడ ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాను, ఘనపరుస్తున్నాను. గత కాలం అంతయు నన్ను కాచి కాపాడి నన్ను నడిపించినందుకే ఆయన నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాను, స్తుతిస్తున్నాను. చదవబడిన వాక్యంలో లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయము 6 నుంచి 9 వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఒక ఉపమానము తెలియజేస్తున్నారు. ఉపమానము అనగా పోల్చి చెప్పుట, కంపేర్ చేయడం. సో ఇక్కడ ఒక చెట్టును గురించి, అంజూరపు చెట్టును గురించి పోల్చి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క సమయాన్ని దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఆయనకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం కోసం, పశ్చాత్తాపపడడం కోసం, చివరిగా మారు మనసు పొందడం కోసం. చివరగా ఎందుకోసము? మారు మనసు పొందడం కోసము ఈ యొక్క అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. సో 6వ వచనం చూసినట్లయితే, ఉపమానము అనగా పోల్చి చెప్పుట. ఒక మనుష్యుని ద్రాక్ష తోటలో అంజూరపు చెట్టు ఒకటి నాటబడి ఉండెను. అతడు దాని పండ్ల వెతికి వచ్చినప్పుడు ఏమీ దొరకలేదు గనుక అతడు, ఇదిగో 3 ఏండ్ల నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెట్టును పండ్లు వెతుకుచున్నాను కానీ ఏమీ దొరకలేదు అని చెప్పాను. ఒక అంజూరపు చెట్టు, ఒక ద్రాక్ష తోటలో ఒక అంజూరపు చెట్టు నాటబడి ఉన్నది. ఆ అంజూరపు చెట్టు ఎవరిని పోలి ఉన్నది అంటే, నిన్ను నన్ను. ఎవరిని పోలి ఉన్నది? మనల్ని పోలి ఉన్నది. అంటే ఒక మనుష్యుని పోలి ఉన్నది. ఒక ద్రాక్ష తోటలో అంజూరపు చెట్టు ఒక మనిషిని పోల్చి చెప్పడము అక్కడ ఉపమానము జరిగి ఉన్నది. సో ఆ యొక్క మనుష్యుడు
ఫలములు పండుతున్నదా అంటే యజమాని వస్తున్నాడు, చెట్టు దగ్గరికి వస్తున్నాడు, విజిట్ చేస్తా అన్నాడు. 1 సంవత్సరం వచ్చాడు, ఫలములు ఉందా అంటే లేదు. 2వ సంవత్సరం వచ్చాడు, ఫలించాయా అంటే ఫలించలేదు. మళ్ళీ వచ్చాడు 3వ సంవత్సరం కూడా ఆ యొక్క అంజూరపు చెట్టుని అంటే ఆ యొక్క మనుష్యుని అంటే నా హృదయాన్ని పరిశీలన చేయగా ఫలములు అన్నది అక్కడ ఏం లేదంట, ఫలించలేదు. ఫలములు అనేది అక్కడ ఫలించలేదు, పండ్లు అన్నది అక్కడ కాయలేదు. అంటే ఆకులు మాత్రము, చెట్టు మాత్రము ఎదిగిపోయింది, పండ్లు మాత్రము అక్కడ ఎదగలేదు, పండ్లు అన్నది అక్కడ కాయలేదు. సో ఇక్కడ పండ్లు అని దేన్ని పోలి ఉన్నది అంటే సో నీ యొక్క ఫలములను పోలి ఉన్నది. నువ్వు ప్రార్థనలోను, భక్తిలోను, వాక్యంలోను, బైబిల్ చదవటంలోను చెట్టు ఏమవుతుంది, ఎదిగిపోతుంది. కానీ ఆ యొక్క ఆత్మీయ ఫలములు ఏమి, ఆత్మీయ ఫలములు అనగా, ఆత్మీయ ఫలములు అనగా గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము, ఆత్మ ఫలములు ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము అనేది మన యొక్క హృదయంలో లేదు. సో ఆ యొక్క అంజూరపు చెట్టుని చూసినప్పుడు, ఆ యొక్క మనిషిని చూసినప్పుడు నీలో ప్రార్థన ఉన్నది అంటే బాహ్యాంతరం ఉంది, అంతరంగంలో భక్తి అన్నది లేదు. నేను యేసుక్రీస్తుని రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు మొదట నేర్చుకున్న పాఠము భయం. మొదట ఏమి కలిగి ఉండాలి అంటే దేవుని యందు భయభక్తి కలిగి ఉండాలి. మొదట భయం వస్తుందా, భక్తి వస్తుందా? భయము వస్తుంది. సో మొదట నేను ఈ యొక్క సమయాన్ని దేవుడు చివరి అవకాశాన్ని మనకి ఇస్తా అన్నాడు. చివరిగా ఇంకను ఈ యొక్క పండ్లు, ఈ యొక్క అంజూరపు చెట్టులో, ఈ యొక్క మనుషుల్లో ఆత్మ ఫలములు అన్నది ఫలింపగలుగుతుందా, ఆత్మ ఫలములు అన్నది ఫలిస్తాయా? సో వీళ్ళు ఇలాగనే ఉండిపోతారా, లేదా ఆ యొక్క హృదయం అన్నది మారుతుందా, ఆ యొక్క హృదయం అన్నది పశ్చాత్తాపడుతుందా అని దేవుడు వస్తున్నాడు, వెళ్తున్నారు. సంవత్సరం వస్తుంది, వెళ్తాంది, నెలలు వస్తున్నాయి, వెళ్తున్నాయి. బట్ ఫలాలు మాత్రం ఏం చేయటం లేదు, అక్కడ కాయటం లేదు. సో మొదట ఈ యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనం గ్రహించవలసింది, సో దేవుడు ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే నరుణ్ణి సృజించి దేవుడు వారిని ఏం చేశారు, ఆశీర్వదించెను. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోబర్చుకొనుడి అని చెప్పి ఉన్నారు. నరుణ్ణి అంటే నిన్ను నన్ను సృజించిన తర్వాత ఆయన ఈ లోకంలో నిన్ను సృజించి నిన్ను ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించమన్నారు. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చేయటం లేదు, ఫలించటం లేదు, ఆత్మ ఫలముల్ని ఫలించటం లేదు. సో ఫలించినప్పుడు మాత్రమే అది ఏమవుతుంది, అభివృద్ధి అన్నది చెంది విస్తరించడం జరుగుతుంది. సో ఆయన చూసినట్లయితే ఆయన ఆశ్రయించే వారందరూ కూడా నీళ్ళ దగ్గర నాటబడిన చెట్టు వంటి వారే ఉన్నాము. మనం అక్కడక్కడ చూస్తాం, చెట్లను చూసినట్లయితే చెట్లకి వాటర్ పైపులు పెట్టేసి ఉంటారు. అదేం చేస్తుంది, ఎండాకాలంలో కూడా వాటర్ అన్నది అదే రిసీవ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. అంటే ఆయన ఆశ్రయించే వారు ఎల్లవెల్ల ఆ యొక్క నీటి కింద చెట్టు వంటి వారమై ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫలం లేని చెట్టు అంటే అక్కడ మార్పు లేని జీవితము, పశ్చాత్తాపం లేని జీవితము, అక్కడ కృతజ్ఞత లేని జీవితము. కానీ మనం ఏం చూపిస్తున్నాం, కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నాం. ఎప్పుడు మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు, ఏడుపు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి కృతజ్ఞతతో స్తుతిస్తున్నాం. కానీ మన యొక్క జీవితం ఏం చేయటం లేదు, ఫలాలను అన్నది అనుభవించటం లేదు, ఆత్మ ఫలములు అన్నది మనలో చూపించటం లేదు. అందుకే దేవుడు అక్కడ పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు, నీ కొరకు నా కొరకు. సో ఈ యొక్క బిడ్డ ఎప్పుడు మారు మనసు పొందుతుంది, ఇది రక్షకునిగా అంగీకరించారు కానీ హృదయం అన్నది మారలేదు. ఆ యొక్క ఆత్మ ఫలములు అన్నది ఆ యొక్క హృదయంలో లేదు. నీ యొక్క నోటి మాటలు పైకి ప్రేమగా ఉండొచ్చు, హృదయంలో ద్వేషం. అదే దేవుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మత్తయి రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం. సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు,
అదే లూకా రాసిన సువార్త మూడో అధ్యాయము 9వ వచనంలో కూడా అదే వార్త రాయబడి ఉన్నది. మంచి ఫలములు లేని ప్రతి చెట్లు ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి ఉన్నది గనుక ఆ చెట్లన్నీ ఏం చేయబడుతుందంట? కొట్టివేయబడుతుంది. తమిళ్లో ఏముంది? నరికి వేయబడుతుంది. ఆ ఫలించని ప్రతి ఒక్క చెట్టు, నువ్వు ఫలించటం లేదు అంటే నువ్వేం చేయబడతావు? నరికించబడతావు. నువ్వు నీ యొక్క జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళలేవు. ఇప్పుడు అనుకో ఉండొచ్చు, ఎంతోమంది మట్టికి మరుగైపోయినారు, కానీ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ యొక్క సమయాన్ని ఈ యొక్క స్థలమందు నిలబెట్టినందుకే దేవునికి స్తోత్రములు కదా. సో ఆ మంచి ఫలములు అనుభవించాలి. ఆ యొక్క మంచి ఫలములు తీసుకోవడానికి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? నీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. అదే ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరం. అదే నీకు ఒక సమయం, ఒక సెకండ్, ఒక మినిట్ కావచ్చు, ఒక రోజు కావచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కటి దేనికోసం ఇవ్వబడింది అంటే మంచి ఫలములను ఫలించుటకు. సో అదే ఇంకో వార్త రాయబడి ఉన్నది, ఇది మన సంఘానికి బాగా వర్తిస్తుంది. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 19వ వచనము. 21వ అధ్యాయము 19వ వచనము. ఏముంది అక్కడ? అప్పుడు త్రోవ పక్కన ఉన్న ఒక అంజూరపు చెట్టును చూసి, దేవుడు ఆ యొక్క అంజూరపు చెట్టును చూచి ఏం చెప్తున్నాడు? దాని యొద్దకు రాగా దాని యందు ఏముందంట? ఆకులు తప్ప మరి ఏమీయో కనబడలేదు గనుక దాన్ని చూచి ఇక మీదట ఎన్నటికీ నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెప్పెను. 2 అర్థాలని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఫలం లేని చెట్టు అంటే నీ యొక్క హృదయంలో బాహ్యంలో భక్తి ఉంది, అంతరంగంలో భక్తి అన్నది లేదు. బయటికి ప్రేమను చూపిస్తున్నావు, హృదయంలో ద్వేషాన్ని నింపుకొని ఉన్నావు. ఇది నిజమా కాదా? అందరిది నిజమే. నువ్వైనా సరే నేనైనా సరే అలాగే జీవిస్తున్నాం. అందునిమిత్తమే దేవుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? నీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు పశ్చాత్తాప పడ్డం కోసం. అలాగే ఇదే వాక్యంని ఇంకో రెఫరెన్స్గా చెప్తున్నాను. ఆకులన్నీ ఉన్నాయి ఈ యొక్క అంజూరపు చెట్టులో, ఈ యొక్క సంఘములో ఆకులు మస్తుగా ఉన్నాయి, కానీ ఏం లేదు? ఫలాలు లేదు. ఎవరు లేదు? పిల్లలు లేదు, ఫలాలు లేదు. ఆకులు మాత్రం ఏమవుతుంది? గ్రోత్ అవుతుంది. పేరెంట్స్ మాత్రం ఏమవుతా అంటారు? భక్తిలోను భయంలోను ముందున్నారు. పిల్లల్ని ఏం చేస్తా అంటాము? నిద్ర ఊపేసి వచ్చేస్తాండాం. పిల్లల్ని ముందుకు నడిపించటం లేదు. నేను చాలాసార్లు మా ఆయనతో చెప్తా అంటాను, ఈ సంవత్సరము అనేక సార్లు దేవుడు నాతో మాట్లాడిన్నారు, అనేక సార్లు నా యొక్క హృదయాన్ని తట్టి ఉన్నారు. ఈ సమయంలో నేను ఇక్కడ నిలబడడానికి కారణం దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. మీతో ఎవరైనా మాట్లాడారా? 52 వారాల్లో ఎన్నోసార్లు ఏడ్చున్నాము, ఎన్నోసార్లు కష్టపడ్డాము, సమస్యలు అనుభవించాము. కానీ దేవుడు ఎన్నడూ కూడా ఆయన మొదట నిన్ను ప్రేమించి ఉన్నాడు కనుక నిన్ను ఎన్నుకున్నగానే ఎప్పుడు కూడా చెయ్యి విడవలేదు. నువ్వు వదిలేస్తున్నావేమో, కానీ దేవుడు నిన్ను చెయ్యి విడవటం లేదు. సంతోష వాక్యం చెప్పినప్పుడు మా రూమ్కి వెళ్తానని చెప్తాను, నీకోసము నా కోసమే వాక్యం మాట్లాడినారు ఈరోజు దేవుడు, మన కోసమే మాట్లాడుతూ ఉండారు. సో ఎవరైనా అలా మాట్లాడుండారు? ఎవరైనా డిస్కస్ చేసి ఉండారా? అలా ఏ వాక్యమైనా సరే ఆయన ప్రేమలో కావచ్చు, ఆయన సహాయంలో కావచ్చు, ఆయన కష్టంలో కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క సెకండ్ నా యొక్క హృదయంలో దేవుడు మాట్లాడినారు. అందువల్లనే ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కూడికలో ఈ యొక్క చివరి క్షణాన్ని నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఆయన నామాన్ని నేను స్మరించాలి, ఆయన నామాన్ని నేను స్తుతించాలి అనే ఈ యొక్క సమయాన్ని 3 నెలల ముందే నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాను. అది ఎలా తెలిసిందో ఏమో, దేవుడు ఏం చెప్పించాడు? ఎవరు మాట్లాడతారు? నా యొక్క హృదయాన్ని తడుతున్నప్పుడు, ఇదిగో నీ యొక్క హృదయం అనే తలుపు నద్దు నుండి తట్టుచున్నాను, ఎవరైనాను నా స్వరము విని తీసిన ఎడల, తలుపు తీసిన ఎడల
నాతో నీవు నాతోనూ కలిసి భోజనము చేసేదవు అని వాక్య భాగంలో సెలవిచ్చినట్టు నా యొక్క హృదయాన్ని తట్టినప్పుడు నేను వెనక్కి వెళ్ళలేదు, ముందుకు వచ్చేసాను. ఇక మీదట ఎన్నడూ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ముందుకు వెళ్ళాలని, ఆయన ఫలించే ఫలాలుగా నేను జీవించాలని ఆశపడి ఈ యొక్క సమయాన్న మన సంఘాన్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నారు, పశ్చాత్తాపడండి. బాహ్యంలో భక్తి, అంతరంగంలో శూన్యం. పైకి ప్రార్థన, లోపల ద్వేషము, కోపము ఉన్నది. అందుకే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఆకులేమో పెరిగిపోతుంది, తల్లిదండ్రులేమో ప్రెజెంట్, పిల్లలేమో ఆబ్సెంట్. వాళ్ళ యొక్క భయం భక్తి ఎప్పుడు నేర్పిస్తాము? చిన్నుని అద్విక్ని రెడీ చేసి చర్చికి పో అంటాం. వాడు ఏమంటాడంటే, వర్షాకు పోలా, లక్కీ అన్న పోలే, నాని పోలే, మళ్ళీ అజయ్ అన్న పోలే. ఎవరు రానప్పుడు పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు? కాబట్టి బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వాడికి నేర్పము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. ఇప్పటి నుంచే మనం ఏం చేయాలి? నేర్పించాలి. నేను చెప్తాను అప్పుడు చిన్నుకి, చిన్ను చర్చికి వెళ్ళి నేను ఫోన్లో చూస్తూ ఉంటాను వీడియో, దేవునికి స్తోత్రం, ఏసపా స్తోత్రం అని చెప్పేసి వచ్చి అదొకటే నేర్పించగలుగుతాను నేను. ఇప్పుడున్న సమయంలో ఏసపా స్తోత్రం అని చెప్పేసి నాకు భయం, నా యొక్క పిల్లలు ఎక్కడ దారి తప్పిపోతారేమో, నేను ఎంచుకున్న మార్గము ఎక్కడ దారి తప్పిపోతారేమో నాకు ప్రతి క్షణం భయం. దేవుడు అంటే భయం, కానీ ఈ లోకము మాటలు నన్ను చాలా రకాలుగా కృంగదీశాయి. కానీ దేవుడు ఎన్నడూ కూడా నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. అందుకే చెప్తున్నారు, ఇదేమి పశ్చాత్తాపపడే దినం. నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగావు, ఎందుకంటే దేవుడు నీకు జీవాన్ని ఇచ్చాడు, సమయాన్ని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు పశ్చాత్తాపము పడాలి. ఎలా పశ్చాత్తాపం పడాలి అంటే ఆత్మ ఫలములను అనుభవించాలి. అలాగే చూసినట్లయితే ఫలించిన చెట్టుని ఏం చేయమన్నారు? అక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఆ యొక్క ఉపమానంలో ఏం చేయమన్నారు? నరికి వేయమన్నారు. ఏమన్నారు? 7వ వచనం, ఇదిగో 3 ఏండ్ల నుండి నేను ఈ అంజురపు చెట్టును పండ్లు వెతుకుచున్నాను గాని ఏమీయూ దొరకలేదు, దీనిని నరికివేయము, దీని వలన ఈ భూమి అంతయు వ్యర్థమైపోవాలని ద్రాక్ష తోటమాలితో చెప్పెను. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ భూమి అంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. ఈ యొక్క నీ మాట అంగీకరించిన వారి ద్వారా ఈ భూమి అంతా వ్యర్థమైపోతున్నది కాబట్టి సో వారిని నరికివేయమని చెప్పినప్పుడు చివరిగా ఏం చెప్పారు? ఆ యొక్క తోటమాలి, ఆ తోటమాలిని మనం యేసు ప్రభువుగా చెప్పుకోవచ్చు. తండ్రి అయిన దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఆయన అడగొచ్చు. ఏమని అడుగుతున్నారు ఆ యొక్క తోటమాలి? అయ్యా, నేను దాని చుట్టూ త్రవ్వి ఎరువు వేయమట్టుటకు ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనిమ్ము. యేసు ప్రభుల వారు తండ్రి అయిన దేవుని కుడి పార్శ్వం మీద కూర్చొని నీకు ఏమడుగుతున్నాడు? ఈ సంవత్సరం మాత్రము ఇవ్వు, దానిని త్రవ్వి ఎరువు వేసి ఈ సంవత్సరము ఫలించినా సరే, లేని ఎడల నరికించి వేయమని అతనితో చెప్పెను. దేవుడు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. సో అనదర్ ఛాన్స్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్. నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి, పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ మనస్సుతో నువ్వు నిండి ఉండడానికి దేవుడు మరొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఆయన కరుణా సంపన్నుడు, ఆయన సహనం కలిగిన దేవుడు. ఆయన వాగ్దానం చేసి ఉన్న ప్రకారము ఒక్కడు నశించిపోవటం కూడా ఆయనకి ఇష్టము లేదు. అందుకే అంటున్నారు, అందరూ మారు మనసు పొందేంత వరకు కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? నీకు ఒక ఛాన్స్ అన్నది ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ యొక్క చివరి క్షణాల్లో అందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడండి. నీ యొక్క హృదయంలో నువ్వు చేసిన తప్పులను బట్టి, నువ్వు చేసిన మాటలను బట్టి, ప్రతి ఒక్క దాన్ని బట్టి కూడా నువ్వు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు, నీకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఒక ఛాన్స్ అనుగ్రహించబడిందో ఫలించే చెట్టు వలె అభివృద్ధి పొంది విస్తరించుటకు ద్రాక్షవల్లి వలె, దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు? ద్రాక్షవల్లి వలె ఉన్నప్పుడు దాని తీగలు ఎవరు ఉండాలి? మనమై ఉండాలి. ఆయనకు తగినట్టు నడుచుకొనవాలి. న్యాయముతోను ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకొని ఫలించే చెట్టు వలె అభివృద్ధి చెంది విస్తరించుటకు దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయునుగాక.
ஆமீன். ஜெபிப்போம். நல்ல பிதாவே, இந்த வேளை அருமையான வார்த்தைகளை கேட்டு ஒரு சுத்திகரிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு இரக்கத்தை காண்பித்தீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவ வார்த்தை பகிர்ந்து கொண்ட மகளை கர்த்தர் இன்னும் பலப்படுத்தும், ஆவின் கனிகளால வல்லமையால நிரப்பும். தொடர்ந்து பிரசன்ன மகிமை கூடி வந்திருக்கிற யாவரோடு இருக்கட்டும். இந்த கடைசி நேரத்தில் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம்.